रमाइलो कक्षा, मेरो कक्षा, हाम्रो कक्षा। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूका लागि गुरुबाबा एफएम को उत्पादन र बाँसगढी नगरपालिकाको प्रस्तुति रमाइलो कक्षा। गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्जबाट हरेक दिन बिहान 8 बजे अंग्रेजी, बिहान 9 बजे विज्ञान र बेलुका 4:30 बजे गणित कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। सरहरूसँग रेडियोबाटै प्रश्न गर्न पाइने, आफ्ना सृजनाहरू सुनाउन पाइने, सुनेर सिक्ने रमाइलो कक्षा। गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्जबाट हरेक दिन बिहान 8 बजे अंग्रेजी, बिहान 9 बजे विज्ञान र बेलुका 4:30 बजे गणित कक्षा रमाइलो कक्षा। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूकै अङ्ग्रेजी शिक्षक साथी ज्ञानेन्द्र पौडेल तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्नका लागि गुरुबाबा एफएममा आइपुगेको छु। आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो, बाँसगढी नगरपालिकाले रमाइलो अडियो क्लास सञ्चालन गरेको छ। विश्व कोभिड-19 को कारण आक्रान्त बनेको बेला विद्यालयहरू नखुलिरहँदा बाँसगढी नगरपालिका बाबु नानीहरूको पढाइप्रति चिन्तित छ। तसर्थ एसईईलाई केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। म पुनः एकचोटि सम्पूर्ण विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई यस अंग्रेजी रमाइलो क्लासमा, अडियो क्लासमा वेलकम गर्न चाहन्छु। Good morning, all of you. I'm here to present the Ramailo class, audio class, which is being run by the Bansgadi municipality to help the pupils who are going to appear SEE soon. Me, Gyanendra Paudel, your own friendly English teacher. I hope you are fit and fine at your home. बाबु नानीहरू, तपाईहरु स्वस्थ रहनु भएको छ आशा छ। लकडाउनलाई व्यवस्थित तरिकाले पालन गर्नुभएको छ। तब आफ्नो र परिवारको ख्याल राख्नुभएको छ। Okay, dear students and the learners, I want to recap more exercise of the subject matter which was said yesterday. You know that yesterday I did transformation. I hope you tried to solve some problems. I request you to be ready with your pen and copy. Let's try to solve some more problems related to transformation. Please, I request you to lend your ears in this topic because it carries 2 marks. And this item has a big and huge marks as well. I hope you are ready to concentrate about some more exercise. Okay, let's be ready. बाबु नानीहरू, हिजो हामीले ट्रान्सफर्मेसन को बारेमा कुरा गरेका थियौं। पहिलो 10 मिनेट आज पुनः हामी ट्रान्सफर्मेसन कै बारेमा कुरा गर्नेछौं। त्यसपछि आजको पहिलो सेगमेन्ट र दोस्रो सेगमेन्टमा हिजो भने चाहिँ बाबु नानीहरूलाई टेन्स तर्फ लिएर जाने छु। यसको मतलब we are going to recap the transformation for the 10 minutes in initial stage of the program, and later on we are going to pay attention to solve the tense. Okay, तपाईहरुलाई अवगत भयो होला। ओके, विद्यार्थी बाबु नानीहरू, अब हामी ट्रान्सफर्मेसनमै प्रवेश गरौँ है त। सन्चै हुनुहुन्छ नि? ओके, अब ट्रान्सफर्मेसन भनेको हामीले दिएको स्टेटमेन्टलाई ब्रैकेटको आधारमा एज directed we have to transform the sentence. Okay, are you ready? Come to the point. Yes, Abdullah, he went to market. He went to market. Can you transform this sentence into yes no question?
he went to market. He went to market. At first, we have to be very careful. At first, we have to know the structure of the sentence. We know that he went to market is in past simple tense, and while transforming this statement into ask no question, we should be very aware about the auxiliary verb. We know that in simple past tense there is always auxiliary verb did. Then you have to write down the did at initial stage of the statement. Then did he did he go to market? Did he go to market? Yes. It's the ask no question of the statement. He went to market. Similarly, I write a letter. I write a letter. Can you change it into ask no question, my child? Okay. Come on. I write a letter. I write a letter लाई तपाईले ask no question मा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, transform गर्नुपर्नेछ. You have to transform the statement I write a letter into ask no question. Okay. Yes. I know that you are very aware of the form of the verb here. I write a letter. Write is the symbol is very infinitive, and it means it is in simple present tense. If the verb is in the form of a bare infinitive, or let's say plural form, it is simple present tense. I is a plural, so there is a be1 in the form of in the place of the verb. Then while changing I write a letter into ask no question, do I write a letter? Do I write a letter? Okay. अरु त्यस्तै, they have to go now. They have to go now. They have to change the statement into negative. They have to go now. Okay? Are you ready, my children? बाबु नानीहरु, they have to go now लाई हामीले negative statement मा बदल्नु पर्नेछ. They have to go now. धेरै जसो बाबु नानीहरु have statement मा आउने बित्तिकै, sentence मा have देख्ने बित्तिकै have लाई auxiliary भाव को रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ. तर हामी कहाँनेर सचेत हुनुपर्छ भने have auxiliary भाव भएर आएको हो या main भाव भएर. मैले यो कुरा हिजो पनि बाबु नानीहरुलाई गरिसकेको थिएँ. They have to go now. have पछाडी to infinitive form भएको हुँदा, main भावको कुनै पनि प्रकार नभएको हुँदा have आफैमा यस sentence मा main भाव भएर आएको छ. तसर्थ have main भाव भएर आउँदा यो simple present tense हुन्छ. have V1 हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ. अब V1 मा के हुन्छ त नेगेटिभ बनाउँदाखेरि कुन auxiliary भाव लुकेको हुन्छ तपाईहरुलाई थाहै छ. के हुने भयो? Do हुन्छ. They don't have to go now. फेरि they have to go now. While changing or transforming this sentence into negative structure, we should be very careful whether the have, had, did, do, does, they are used in the statement as a main verb or auxiliary verb. They have the double role. मैले हिजो नै भने has, have, had, do, does, did. यिनीहरू एकदम डबल रोल खेल्ने auxiliary verb प्लस main verb पनि हुन्. यिनीहरू auxiliary verb भनेर बाबु नानीहरूले बुझ्नु भएको छ. कहिलेकाहीँ यिनीहरू main verb भएर आइदिन्छन्. अब main verb भएर आउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ has V5 हो, have V1 हो, had V2 हो. अब do does तिरको कुरा गर्दाखेरि do V1 हो, does V5 हो, did V2 हो. ल प्रयास गर्नुहोस् त. He has to go out. You have to change this statement into negative. He has to go out. अब has पछि to infinitive form छ. has पछि past participle form of the verb is not there, so has is used here as in the main verb. We know that if the has is used as in the form of main verb, it is a singular verb, as there is subject singular or the V5 in Nepali. अब has V5 हो भने त्यसलाई नेगेटिभ बनाउन V5 मा त does लुकेको हुन्छ हैन.
he does not have to go out. त्यस्तै अर्को एउटा प्रयास गरौँ. You had to go out. You had to go out. Okay, be very sincere, my children. You had to go out. ल भन्नुहोस्, you had to go out लाई नेगेटिभ बनाउँदा के गर्नुपर्छ? You had to go out. Had is used here in the form of main verb. There is no another main verb. So easily we can come to know that you didn't have to go out. You didn't have to go out. Okay, विद्यार्थी बाबु नानीहरू, हामीले ट्रान्सफर्मेसन धन्न 2 दिनसम्म हेर्यौं. आशा छ तपाईहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ. यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि आफ्नो नजिकको साथी र सरहरूसँग सम्पर्क राख्नुहुन्छ. अब चाँडै नै लकडाउन पछि पुनः हामी भेट हुने नै छौं. अब म बाबु नानीहरूलाई आजको मुख्य सेगमेन्ट, पहिलो सेगमेन्ट तर्फ, मुख्य शिक्षण सिकाइको मुख्य सेगमेन्ट तर्फ लैजान चाहन्छु. तपाईहरुलाई यस आजको मुख्य सेगमेन्ट टेन्स को सेगमेन्ट तर्फ म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. बाबु नानीहरू, तपाईहरुलाई अवगत भएको कुरा हो, क्वेशन नम्बर 9 मा ट्रान्सफर्मेसनको वरिपरि नै एउटा मात्र सेन्टेन्स दिन्छ टेन्स रिकग्निसन अथवा टेन्स चेन्जको लागि. यसका लागि हामीले दिएको स्टेटमेन्टलाई ब्र्याकेटमा दिएको टेन्स अनुसार अथवा इन्डिकेट गरिएको कमान्ड अनुसार अथवा एज डाइरेक्टेड नियम अनुसार हामीले त्यस स्टेटमेन्टलाई सम्बन्धित टेन्समा लैजानु पर्ने हुन्छ. तपाईहरुलाई थाहा छ, देयर आर 3 types of tense in English: present tense, past tense, and future tense. Okay? अब तपाईलाई थाहा छ सिम्पल फेरि प्रेजेन्ट टेन्समा पनि देयर आर 4 ब्रान्चेस: सिम्पल प्रेजेन्ट or the present simple, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous. Similarly, in past tense, we can elaborate the past tense into 4 branches. Okay? Simple past, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Okay? Similarly, other त्यसरी at last, in future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. बाबु नानीहरूलाई तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ प्रत्येक टेन्सका आफ्नै स्ट्रक्चर हुन्छन् हैन. अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स V1 V5, सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इज a marked before, प्रेजेन्ट परफेक्ट has a V3, प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस has a been before, simple past V2, past continuous was were before, past perfect had V3, past perfect continuous had been before. Similarly, shall will V1, simple future, future continuous shall will be before, future perfect shall will have V3, and future perfect continuous shall will have been before. Okay. यी स्टेटमेन्टहरु र यिनीहरुका यी सेन्टेन्स टेन्सका नियमहरुका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं. बाबु नानीहरु, तपाईहरु टेन्सका लागि कलम र कापी लिएर तयार हुनु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु. हामीले अडियो क्लासमा रमाइलो अथवा अडियो क्लासमा प्रेजेन्ट गरिएका स्पेशली इन द केस अफ इंग्लिशमा प्रेजेन्ट गरिएका सम्पूर्ण एक्जाम्पलहरु हालसम्म एसईई मा सोधिएका र सोध्न सक्ने मेन एक्जाम्पलहरु हुन्. त्यसर्थ तपाई बाबु नानीहरुले केही मात्रामा पनि
बुझिदिनु भयो भने, सुनिदिनु भयो भने साथीहरूलाई पनि बिहान 8 बजेबाट 9 बजेसम्म रमाइलो क्लास अंग्रेजीको आउँछ भनेर भनिदिनु भयो भने उहाँहरू पनि लाभान्वित हुनुहुने थियो होला। लौ त आजको क्लासतर्फ लागौं। Okay, be ready. When I reach there, he ... just leave is in bracket. Put the verb in bracket in correct tense. When I reach there, he just leave is in bracket. Put the verb in bracket in correct tense. When I reach there, he पछि just leave लाई चाहिँ ब्र्याकेटमा दिएको छ र ब्र्याकेटमा के भनेको छ भने put the verb in bracket in correct tense. अब हामीले just leave लाई कुन टेन्समा लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ, नियमले के माग्छ त्यो कुरा गर्नुपर्ने छ। When I reach there, he just leave. अब भन्नुहोस्, अब यसमा तपाईलाई यसमा अलिकति के ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तो when I reach there एउटै सेन्टेन्समा दुईटा क्लजहरु छन् र अगाडिको when I reach there के छ, reached, there is the past form of the verb RESCHED. We should be very careful about the tense contraction. When I reach there, if the first clause is in V2, the next clause should be in past continuous or past perfect tense. When I read there, he was just leaving. He was just leaving. हामीले just leave लाई केमा लाग्यौं? प्रिमियर्समा लाग्यौं। किन लाग्यौं? यदि एउटै सेन्टेन्समा दुईवटा पास्टका दुईटा क्लज छन् र पहिलो क्लज पास्टमा छ भने V2 मा छ भने दोस्रो क्लज वाज रिफर अथवा एड V3 मा लाने हो। अब यहाँ कमन सेन्सले के भन्यो भने when I reached there he was just leaving. ओके, अब अर्को she generally SING sing is in bracket. She generally sing Nepali song, but today she is singing an English song. Correct tense. You have to write the word SING sing in correct tense. बुझ्नुस् है, she is generally Nepali song, but today she is singing an English song. We have to transform or we have to write the correct form of the sing verb. ल भन्नुहोस् त, she generally ... Nepali sing songs, but today she is singing an English song. अब SING sing ब्र्याकेटमा दिएको छ, sing लाई करेक्ट फर्म के हुन सक्छ? बाबु नानीहरु, तपाईहरु केमा सचेत रहनुपर्छ भने दिएको सेन्टेन्समा कतै न कतै यो टेन्समा लेख भन्ने क्लु दिएकै हुन्छ। अब यस सेन्टेन्समा माथिको सेन्टेन्समा RESCH रिच्ड V2 आएको थियो नि पहिलो क्लजमा, अब यसमा जेनरली आएको छ। जेनरली आइसकेपछि त्यसलाई केमा लानुपर्छ तपाईलाई थाहा छ नि, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। इफ द वर्ड जनरली, इफ द वर्ड or the adverb is used generally, often, always, then the sentence should be written into simple present. She generally sing लाई के गर्नु पर्यो? Sings. She generally sings Nepali song, but today she is singing an English song. किन? जनरली आइसकेपछि त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै हुनुपर्छ। सब्जेक्ट सिंगुलर छ, सी छ, सी पछि SINGS V5 गर्नु पर्यो। सब्जेक्ट सिंगुलर भएपछि V5। केले ल्यायो त यहाँ सिंग्स? किन? के SING स्याङ पनि त हुन सक्थ्यो नि, एग्रिमेन्ट त मिल्थ्यो। सब्जेक्ट सी पछि SING V2 गर्न पाइन्थ्यो नि त सिम्पल पास्ट टेन्समा। तर यदि स्टेटमेन्टमा जेनरली आएको छ भने त्यो केमै हुनुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै हुनुपर्छ। ओके, yes, she generally sings Nepali song, but today she is singing an English song. Okay? अब अर्को छ, by the end of June this year, Seema ... her MA. By the end of June this year, Seema ... her MA. Use the correct form of the verb complete in the blanket.
ब्ल्याङ्क्स ओके सरी ब्ल्याङ्कमा हामीले COMPLET कम्प्लिट सेन्टेन्सको करेक्ट फर्म चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। अब एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् दिएको स्टेटमेन्टलाई। बाई द एन्ड अफ जुन this year, by the end of June this year, Seema ... her MA. The word complete, COMPLET, complete, is to be used here in the blank space in its correct form. Awareness. By the end of June दिएको छ। By the end of June भनेको के? By the end of June भनेको फ्युचर प्लस पोइन्ट अफ टाइम आयो हो नि। बाई द एन्ड अफ जुन भनेको जुनको अन्त्यसम्ममा सीमा विल ह्याभ कम्प्लिटेड हुन्छ। फ्युचर पर्फेक्टमा लैजानुपर्छ। बाई द एन्ड अफ जुन यदि भोलिको पोइन्ट अफ टाइम र समय आयो भने हामीले केही नसोचिकन त्यो सेन्टेन्सलाई फ्युचर पर्फेक्टमा लैजानुपर्छ। बाई द एन्ड अफ जुन दिस इयर सीमा विल ह्याभ completed her MA. यही वर्षको जुनको अन्त्यसम्ममा सीमाले के गर्ने छिन्? MA कम्प्लिटेड गरिसकेको हुने छिन्। ओके बाई द एन्ड अफ जुन। अब जाउँ। मुना इज लिसनिङ टु द रेडियो इन्टु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। मुना इज लिसनिङ टु द रेडियो। दिस sentence or the statement, we have to change it into simple present tense. Okay? Come to the point. Muna is listening to the radio. At first we have to find out in which tense does the statement fall. भन्नुहोस् है। Muna is listening to the radio. कुन टेन्समा लेखिएको छ? Is before. Is listening. Present simple. Present continuous. Okay, Muna is listening to the radio. It is written in present continuous tense, and we have to change this statement into simple present tense. Okay, what's the structure of the simple present tense? B1, B5. Muna is singular here. Muna listens to the radio. Muna is listening to the radio. Like हामीले केमा बदल्यौं? Muna listens to the radio because we were asked to change the statement into present simple. Okay, simple present मा बदल्न हामीलाई अनुरोध गरिएको थियो। एज देयर वाज डाइरेक्सन हामीले के गर्यौं? मुना इज लिसनिङ टु द रेडियो लाई मुना लिसन्स टु द रेडियो मा लग्यौं। ओके सिमिलरली द नेक्स्ट इश्यू इज he has broken his leg in that accident. He has broken his leg in that accident. Yes, we are asked to change the sentence into simple past. Lavannos. He has broken his leg in that accident. लाई हामीले simple past मा लैजानु पर्ने छ। Yes, भन्नुहोस् he has broken his leg in that accident. We have to change this sentence into simple past tense. Yeah, we know that he has broken his leg in that accident. The sentence is in present perfect tense. Isn't it? Has a भित्री छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। अब हामीले केमा लाने भनेको छ? सिम्पल पास्ट टेन्समा। केमा लानु पर्यो? V2 लानु पर्यो। V2 मा what's the main verb? He has broken. Broken is the main verb here. What's the past form of the verb broken? BROK, he broke. अब के हुने भयो? He broke his leg in that accident. He has broken लाई हामीले BROK broke मा मात्रै लाग्यौं किनभने we are asked to change the statement or the sentence into simple past tense. होइन? Yes. Similarly the next issue. अब अर्को इश्यू हेर्नुस् त के छ? दोस्रो इश्यू छ कृष्ण watches TV. Krishna watches TV. And in bracket there is written into future perfect continuous tense. We have to change the sentence into future perfect continuous tense. अब भन्नुस् कृष्ण watches TV. In which tense is it? हामीलाई थाहा छ कृष्ण पछि सिंगुलर पछि विभाव आएको छ, यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई अब हामीले के भनिएको छ? हामीलाई इन्टु फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा लैजान भनिएको छ।
फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै shall will have been before. Shall will have been before. Yes, Krishna will have been watching TV. Krishna will have been watching TV. हामीले पहिले स्ट्रक्चरको के अरे स्ट्रक्चर चाहिँ बुझ्नै पर्छ, फर्मुला चाहिँ बुझ्नै पर्छ. We have to recite the formula or the structure as I told you in the initial stage of this class. Once I would like to tell you, remind you, simple present, V1, V5, present continuous, EGMR V4, present perfect, has had V3, present perfect continuous, has had been V4. Simple past, V2, past continuous, was were V4, past perfect, had V3, past perfect continuous, had been V4. Similarly, simple future, shall will V1, future continuous, shall will be V4, future perfect, shall will have V3, and future perfect continuous, shall will have been V4. Yes. अब अर्को हेरौं, farmers cut down the trees. Farmers cut down the trees. We have to change this statement into simple future. Farmers cut down the trees. अब यो farmers cut down the tree कुन टेन्स हो? अब यो हामीले बुझिरहन आवश्यक परेन. यसले डबल रोल पनको रूपमा डबल रोल खेलिरहेछ. Farmers cut down the trees. It can be simple past as well as the past form of the verb cut is cut. अब सिम्पल प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छ. यो जुनसुकैमा होस् हामीलाई बदल्नु पर्ने केमा छ? सिम्पल फ्युचर टेन्समा छ. फार्मर्स कट डाउन द ट्री यो सिम्पल प्रेजेन्ट नै हो, किनभने देयर इज नो एनी क्लू. यदि पास्ट टेन्स भइदिएको भए फार्मर्स कट डाउन द ट्रिज लास्ट इयर हुन्थ्यो होला. फार्मर्स कट डाउन द ट्रिज, वी हेभ टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सिम्पल फ्युचर. ओके, प्रयास गर्नुहोस् त. फार्मर्स कट डाउन द ट्रिज. फार्मर्स विल कट डाउन द ट्रिज. Farmers will cut down the trees. Future simple मा लैजानु पर्ने हो. Shall will V1. Farmers plural भयो, will V1. She peels potato slowly. She peels potatoes slowly. ल भन्नुहोस्. अब she peels potatoes slowly लाई we have to change this sentence into present continuous tense. She peels potatoes slowly. We have to change this sentence into present continuous. Are you ready? Lavanus. She peeled potatoes slowly. The sentence is written in simple present tense. So we have to change this one into present continuous tense. Okay? अब के हुने भयो? She is peeling potatoes slowly. Present continuous. इजीमा before subject similar छ. she भएपछि is. अब present participle form of the before के भयो? Peel को peelings. Peeling. She is peeling potatoes slowly. She peels potatoes slowly लाई हामीले केमा लैजान भनेको छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लान भनेको छ. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै इजेमआर V4 हो. इजेमआर V4 मा के लाग्छ भन्ने कुरा सब्जेक्टले निर्धारण गर्ने हो. सब्जेक्ट सिंगुलर सी छ, सी मा इज लाग्यो. अब प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अथवा V4 त हुनै पर्यो. Peel को before P-E-E-L-I-N-G. She is peeling potatoes slowly. त्यस्तै गरी अब अर्को छ, people say that politics ब्रैकेट में छ be a dirty game. अब यसले भन्यो rewrite correctly. Correctly we have to write the word be. ल भन्नुस् है. अब अलिकति थोरै अलिकति च्यालेन्जिङ आयो. कमन सेन्स, यु हेभ टु युज द कमन सेन्स. पीपल से दैट पॉलिटिक्स बी इज रिटन इन ब्रैकेट अ डर्टी गेम. यो प्रभाव हो है, यो प्रभाव हो, यो भनाइ हो, उखान हो, राजनीति के हो, गन्धा खेल हो भन्ने कहिले काहीँ सुन्नुभयो होला. अब रिराइट करेक्टली छ. विभव भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ. के हो विभव भनेको? इजेमआर वाज वेयर हैन. पीपल से दैट पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. त्यो बिला हामीले केमा ल्याइदियौं? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. इज मा ल्यायौं. किन?
पोलिटिक्स सिङ्गलर हो। अनि अर्को कुरो यो प्रोभब पनि हो। प्रोभबमा हामीले किन भन्ने जवाफ लगाउनै पाउँदैनौँ। किन पाउँदैनौँ भने त्यहाँ किन सोध्ने प्रश्नै छैन। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन होइन। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्ने सेन्टेन्स किनले भने हो भने त्यसको कुनै एन्सर हुने कुरा भएन होइन। पिपल से द्याट पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। रिराइट करेक्टली भनेको छ, ब्राकेटमा बी दिएको थियो। बीलाई हामीले केमा परिवर्तन गर्यौँ? इजमा गर्यौँ। करेक्ट फर्म पोलिटिक्स सिङ्गलर मानिन्छ। अर्को कुरो यो प्रोभब भएको हुँदाखेरि इज युज्ड हियर बिकज इज युज्ड होइन। यो बी को ठाउँमा हामीले इज बनायौँ बी भाव भएको कारणले। पिपल से द्याट पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब त्यस्तै अर्को छ सञ्जीव कम्स इन नेपाल इन्टु फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स। सञ्जीव कम्स इन नेपाल। We have to change the sentence into future continuous tense. Okay, you have to find out in which tense the given sentence is. Sanjeev comes in Nepal. It is in simple present tense. हैन, comes V5 छ। अब हामीले यसलाई केमा लैजानु पर्ने छ? फ्युचर कन्टिन्युअसमा लैजानु पर्ने छ। अब फ्युचर कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै shall will be before सम्झनु पर्यो। अब के हुने भयो? सञ्जीव कम्स इन नेपाललाई सञ्जीव विल कम, विल पछि सिओएमई भे इन्फिनिटिभ हुन्छ नि। त्यो मोडल एक्जुलरी भएपछि जहिले पनि भिवान हुन्छ। मोडल एक्जुलरी भब भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला हैन। के स्याल विल अनि सुड वुड क्यान कुड हैन, 10 वटा छन्। स्याल सुड विल वुड क्यान कुड, त्यसपछि मस्ट हैन, अट टु, क्यान, मे, माइट, यो 10 वटा चाहिँ हामीले यी पछि जहिले पनि भिवान राख्नुपर्छ। सिम्पल फ्युचरमा यही पछि भिवान आएको हुन्छ, स्याल विल भिवान। सञ्जीव कम्स इन नेपाललाई हामीले फ्युचर कन्टिन्युअसमा लैजाँदाखेरि सञ्जीव विल बी कमिङ इन नेपाल। सञ्जीव विल बी कमिङ इन नेपाल। हस् त विद्यार्थी बाबु नानीहरू, हामीले पहिलो सेगमेन्ट, आजको पहिलो सेगमेन्ट टेन्स पढिसकेका छौँ। अब तपाईहरूले नै सिर्जना गरेका गीत, कविता, गजल र मुक्तकहरू सुनाउने कार्यक्रमतर्फ लैजानेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ अब 10 मिनटसम्म तपाईँ जस्तै बाबु नानीहरूले सिर्जना गरेका साहित्यिक रचनाहरू सुन्नुहुनेछ। नमस्कार, म कनकधारा स्वामी स्वदेशानन्द र मेरो कविताको शीर्षक छ नेपाल नै होइन र। झुल्की ओ हिमशैलको शिखरका पाखा सिंगार छन् रवि। झुल्की ओ हिमशैलको शिखरका पाखा सिंगार छन् रवि। हेर्छन् चन्द्र सुधा छरेर नभमा, हेर्छन् चन्द्र सुधा छरी विपिनमा, सिर्जेर शोभा कति। छोडी अन्य दिशा यसै गगनमा तारा बनाए घर। छोडी अन्य दिशा यसै गगनमा तारा बनाए घर। धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै होइन र। धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै होइन र। चापो फुल्छ गुराँस फुल्छ गिरीमा सौन्दर्य वर्षेसरी। चापो फुल्छ गुराँस फुल्छ गिरीमा सौन्दर्य वर्षेसरी। नेपाली जननी हिमाल तनया छन् विश्वकै सुन्दरी। नेपाली जननी हिमाल तनया छन् विश्वमै सुन्दरी। डाँफे उड्छ निहार्छ नित्य नभमा यो शाश्वती सुन्दर। डाँफे उड्छ निहार्छ नित्य नभमा यो शाश्वती सुन्दर। धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै होइन र।
धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र बारी खेत हरा भरा मुलुकका पार्ने बनाई मन बारी खेत हरा भरा मुलुकका पार्ने बनाई मन खोला गीत सुसाउँदै कुदिरहे पार्वत्य मैदानमा नेपाली धरणी हिमाल भगवान पार्ने भए उर्वर नेपाली धरणी हिमाल भगवान पार्ने भए उर्वर धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र गौरी शंकर हुन् घडी मुलुकका जो काल निर्धारक गौरी शंकर हुन् घडी मुलुकका जो काल निर्धारक बस्तन शंकर नै हिमालय बनी को हुन्न गर्वान्वित बस्तन शंकर नै हिमालय बनी को हुन्न गर्वान्वित गुम्बा मन्दिर छन् गुफा हिमचुली नेपालकै सुन्दर गुम्बा मन्दिर छन् गुफा हिमचुली नेपालकै सुन्दर धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र आशीर्वाद विदेह बुद्ध शिवको पाथी भराको छ नि आशीर्वाद विदेह बुद्ध शिवको पाथी भराको छ नि चम्किन्छन् हिमशैलको शिखरमा स्वर्गीय सौदामिनी चम्किन्छन् हिमशैलको शिखरमा स्वर्गीय सौदामिनी यस्तो दिव्य स्वदेशबाट निजका कोही नजाउन् पर यस्तो दिव्य स्वदेशबाट निजका कोही नजाउन् पर धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र धरतीको अमरावती शिवपुरी नेपाल नै हैन र नेपाल नै हैन र धन्यवाद नमस्कार नमस्कार म खगेन्द्र खुसी मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सिन्दूर र सम्बन्ध मात्रै रंग छरेर माथ भरके सम्बन्ध जोडिन्छ र भरदा मात्र गला र हातहरूले के प्रेम गोडिन्छ र के चाहिन्न पवित्र स्वच्छ मनको माया र सद्भावना मात्रै वस्तु भिराउँदा तनभरि सम्बन्ध जोडिन्छ र पोते पत्थर हो वनस्पति न हो सिन्दूर जोलाउँछौ मात्रै काँच न हो चुरा अनि टिका भूगोलमा पाउँछौ यस्तो पत्थर काँचले जगतका सम्बन्ध जोड्ने भए सिउँदो मात्र सजाउँदा हृदयको डोरी नछुट्ने भए पोते लाल टिका चुरासित नयाँ लोग्ने कहाँ रोज्दथे स्वास्नीसँग हुँदै यहाँ पुरुषले कान्छी कहाँ खोज्दथे मात्रै भौतिक वस्तु हुन् प्रकृतिका आधार हैनन् यिनी यी सिन्दूर टिका भरे मनमुटु साभार हुन्नन् कुनै जग्गेमै दुलही हुँदै लगनमै बर्सन्न माया सुन फेरा साथ लिँदा लिँदै हृदयमा चम्कन्न तारा जुन माया हुन्छ विवाहको अघि तथा सम्बन्ध गाँसेपछि त्यो विश्वास परन्तु हुन्छ घरमा कर्तव्य जाँचेपछि देखिन्छन् व्यवहारमा हृदयको माया र सम्मान जो त्यही हो मन्त्र सदैव सँग रहने त्यो स्वर श्रृङ्गार हो त्यो श्रृङ्गार सजिन्छ भित्र मनमा पोतिन्छ आत्मा भने
के चाहिन्छ टीका चुरा र गहना विश्वास आस्था रहे के चाहिन्छ टीका चुरा र गहना विश्वास आस्था रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनु भएकोमा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको सृजना सुनिदिनु भएकोमा यो अडियो क्लास रमाइलो क्लासको गुरुबाबा एफएमबाट सुन्नु भएकोमा म सम्पूर्ण अभिभावक र श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि पनि हामी यसै समयमा यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। अब म तपाईँ बाबु नानीहरूलाई कक्षा 10 कै ग्रामेटिकल आइटम टेन्स तर्फ लैजाने अनुमति चाहन्छु। Okay, you are welcome back again, my children. We are here to solve the tense today. Okay? अब भन्नुस्, he will go to Dharan in vacation. He will go to Dharan in vacation. We have to change this sentence into अब भन्नुस् simple past मा लैजा भनेको छ यो टेन्स मा। That is, he will go to Dharan in vacation. We have to write this statement or the sentence into simple past. He will go. In which tense the sentence is? He will go. It is in simple future. Will go. Then we have to change this sentence into simple past tense. Simple past भन्नेबित्तिकै तपाईले के बुझ्नुपर्छ? Past form of the verb. अब भन्नुस् त्यसो भने के हुन्छ? He will go to Dharan in vacation को simple past tense मा you have to write it. He went. Subject पछि त भेटु चाहियो नि त simple past tense मा त. He went Dharan in vacation. He went Dharan in vacation. Okay? अब त्यस्तै अर्को छ निर्मला will not complete her work. Past perfect भनेको छ. Nirmala will not complete her work. We have to change this sentence into past perfect. ल भन्नुस्, Nirmala will not complete her work. It is in simple future tense and it is in negative form. Nirmala will not complete her work. We have to change this sentence into past perfect. स्टेटमेन्ट के सेन्टेन्स नेगेटिभमा छ, नेगेटिभमै बनाइदियो पास्ट पर्फेक्टको हैन। निर्मला पास्ट पर्फेक्ट भन्ने त ह्याड भित्री भयो, ह्याड नट कम्प्लिटेड हर वर्क. निर्मला ह्याड नट कम्प्लिटेड हर वर्क. One of the students in the class play mother well. Rewrite correctly. One of the students in the class play mother well. यसमा एग्रीमेन्ट सोधेको छ। ल भन्नुस्, अब प्ले को करेक्ट फर्म के हुन सक्छ? One of the students in the class. यदि one of the students त्यहाँ प्लुरल लेखिन्छ तर सुरुमा के छ थाहा छ? one छ. यस्तो स्थितिमा के हुन्छ? विद्यार्थीहरु मध्ये एउटा भने हो, सब्जेक्ट सिंगुलर मानिन्छ. One of the students in the class play को ठाउँमा हामीले plays गर्नु पर्यो. करेक्ट फर्म अफ द word or the verb play is plays because one of the students is the singular subject. One of the students in the class plays plays mother well. हैन, हामीलाई के भनेको थियो? One of the student in the class there was the word play in the bracket mother well and we are directed to rewrite correctly भनेको थियो. One of the students in the class plays mother well. Okay. अब त्यस्तै गरी the sun ब्रैकेटमा RISE राइट छ in the east. Rewrite correctly भन्यो. ल भन्नुस्. The sun ब्रैकेटमा RISE rise in the east छ. अब we are directed in bracket to rewrite correctly. यो सजिलो छ, तपाईहरुलाई थाहा पनि छ. ल भन्नुस्. The sun ब्रैकेटमा rise in the east. यसलाई
रिराइट करेक्टली भनेको छ। के हुने भयो? द सन राइजेज इन द ईस्ट, RISES, द सन। यो के हो? जनरल ट्रुथ, युनिभर्सल ट्रुथ हैन। जनरल ट्रुथ अथवा युनिभर्सल ट्रुथलाई हामीले जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै लेख्नुपर्छ। यो नियम नै हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, RISES हैन। अब दूध सेतो हुन्छ, त्यसलाई अर्को टेन्समा बताउन सकिँदैन, यो जनरल ट्रुथ हो। त्यस्तै सूर्य पूर्वमा उदाउँछ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। त्यस्तै अर्को छ सी टिचेज यु इंग्लिश, बुझ्नु है। सी टिचेज यु इंग्लिश इन्टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। वी हेभ टु चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। सी टिचेज यु इंग्लिश। ल भन्नुहोस्, कुन टेन्समा छ सी टिचेज यु इंग्लिश? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। टिचेज शब्द सिंगुलर पछि V5 आइराखेको छ अथवा सिंगुलर फर्म अफ द वर्ब आइराखेको छ। देन वी हेभ टु चेन्ज दिस स्टेटमेन्ट इन्टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। ओके, अब हामीले यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लैजानु छ यो केमा? सिम्पल प्रेजेन्टमा। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको के हो? हैज हैभ बीन बिफोर हो। She has been teaching you English. She has been teaching you English. Present perfect continuous. Has have been before. She has been teaching you English. Okay. अर्को छ by the next year of this time, I bracket मा छ finish my grade 10 exam. And say by the next year of this time, I bracket मा छ finish my grade 10 exam. अब यसले भनेको छ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा लैजान भनेको छ। फ्युचर पर्फेक्ट। बाई द नेक्स्ट इयर अफ दिस टाइम, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, यदि फ्युचर पोइन्ट अफ टाइम बाई प्लस फ्युचर पोइन्ट अफ टाइम आउँछ भने त्यसलाई फ्युचर पर्फेक्टमा लैजानुपर्छ। बाई द नेक्स्ट इयर अफ दिस टाइम, आई अब ब्राकेटमा छ फिनिश माई ग्रेड 10 एक्जाम। We have to change this statement or the sentence into future perfect. अब के होला फ्युचर पर्फेक्टमा? shall will have V3 हैन। अनि के हुने भयो? By the next year of this time, I will have finished my grade 10 exam. I will have finished, will have V3 बनाउनु पर्यो। किन? फ्युचर पर्फेक्टमा भनेको छ। By the next year of this time, I will have finished my grade 10 exam. Okay? अब अर्को छ बेटा, भन्नुहोस् Ravi will go to Pokhara in vacation. Ravi will go to Pokhara in vacation. We are directed to change the sentence into simple past. ल अब यसलाई हामीलाई सिम्पल पास्टमा बदल्न भनिएको छ। रवि विल गो टु पोखरा इन भ्याकेसन। ओके, लेट्स ट्राई इट माई चिल्ड्रन। भन्नुहोस् त, रवि विल गो टु पोखरा इन भ्याकेसन। वी आर रिक्वेस्टेड टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सिम्पल पास्ट टेन्स। अब बुझ्नुहोस्, रवि विल गो टु पोखरा इन भ्याकेसन इज इन फ्युचर simple tense. We have to change simple future tense into simple past tense. अब हुने भयो Ravi will go को ठाउँमा went to Pokhara in vacation, simple past tense. Ravi went to Pokhara in vacation. Okay, अब जाउँ अर्कोमा let's move toward the next issue or the next question. She cuts her finger. She cuts her finger. We have to change this sentence into present perfect tense. She cuts her finger. It is in simple present tense. We have to change or transform this sentence into present perfect tense. Okay, what's the structure of the present perfect tense? Has, have, V3. Okay, she cuts her finger. We have to change this sentence into present perfect tense. अब she has cut her
finger. She has cut her finger. Okay, my children? She cuts her finger is in simple present tense. While changing this sentence into present perfect tense, we have to put the verb into has a V3 structure. Subject is singular, then we have to use the auxiliary verb has. Then she has CUT caught, V3 form of the past participle form of the verb caught. Okay, she has cut her finger. अर्को छ नेक्स्ट इश्यू he had arrived home. He had arrived home. We are directed to change this statement into future continuous tense. Into future continuous tense. ल भन्नुहोस्. He had arrived home लाई हामीले into future continuous tense मा बदल्नु पर्ने छ. फ्यूचर कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर हो shall will be before. दिएको सेन्टेन्स केमा छ had arrived past perfect मा छ. अब हामीले shall will be before मा लैजानु पर्छ. He had arrived home लाई while transforming this sentence into future continuous tense. Okay, he will be arriving home. He will be arriving home. Future continuous. Okay. अब छ अर्को the child bracket मा छ not finished his work yet. Rewrite correctly भनिएको छ. The child not finished is in bracket his work yet. We have to complete this sentence in correct form. ल भन्नुहोस् द चाइल्ड नट फिनिश हिज वर्क यट लाई हामीले रिराइट करेक्टली गर्दा के हुन्छ होला. ल अलिकति थोरै ध्यान दिनुपर्ने विषय आयो. मैले हिजो तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अलरेडी आयो भने नेगेटिभ बनाउँदा नट एट गर्नुपर्छ र नट एट आएको छ भने के गर्नु पर्यो पोजिटिभ बनाउँदा अलरेडी बनाउने हो. अब यो आउँछ कुन टेन्समा अलरेडी अथवा नट एट जहिले पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा आउँछ. त्यो भएर अब यसलाई हामीले लैजानु पर्यो केमा प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो. ओके हो यस द चाइल्ड नट फिनिश्ड हिज वर्क एट लाई रिराइट करेक्टली गर्दा द चाइल्ड हैज नट फिनिश्ड हैज नट FINISHD फिनिश्ड हिज वर्क एट हामीले यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टको नेगेटिभमा लैजानु पर्ने रह्यो. द चाइल्ड नट फिनिश्ड हिज वर्क while rewriting this sentence into correct form. The child has not finished his work yet. Okay. Yes. अब अर्को छ they celebrate नेपाली ढाका टोपी day on 1st January. We have to change this statement into perfect continuous tense. They celebrate नेपाली ढाका टोपी day on 1st January. उनीहरूले 1st January मा नेपाली ढाका टोपी दिन मनाउँछन्. अब यसलाई we have to change the perfect continuous tense. Perfect continuous भन्ने बित्तिकै present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense मा they have been celebrating नेपाली ढाका टोपी day on 1st January. Perfect continuous, present perfect continuous has been before. अब त्यस्तै अर्को छ विद्यार्थी बाबु नानीहरु did he play football? हामीले यसलाई के बनाउनु पर्ने छ into simple present tense मा लैजानु पर्ने छ. Did he play football? ल भन्नुस् did he play football लाई हामीले into simple present मा अब यो yes no question को फर्ममा छ. Does he play football? अथवा he plays football. अब स्ट्रक्चर जुन स्ट्रक्चर छ त्यही स्ट्रक्चरमै लैजाँदा राम्रो होला. Did he play football छ अनि ब्र्याकेटमा दिएको छ इन्टु सिम्पल प्रेजेन्ट. स्टेटमेन्ट अथवा yes no question केही पनि भनेको छैन. डाइरेक्सन हामीलाई दिएको इन्स्ट्रक्सन क्लियर नभएको हुँदाखेरि जुन स्ट्रक्चरमा
छ अथवा जुन चाहिँ फर्ममा छ हामीले त्यही फर्ममा लैजाउँ। डिड यु प्ले फुटबल, यो सिम्पल पास्ट टेन्सको यस नो क्वेसन हो। हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको हुँदाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टको यस नो क्वेसनमा हामीले डज यु प्ले फुटबल। अब अर्को छ पिपल ट्रस्ट लिडर्स into past tense. People trust leaders. We have to change this sentence into past tense. Okay? अब भन्नुस् त, अब people trust leaders, it is in simple present tense. Okay? People trust. Trust is be infinitive, हैन, or the plural form of the verb. अब हामीले बदल्नु पर्ने केमा? Into past tense मा. People trusted leader. People trusted leaders. Okay? Yes. And then the reporter was very sad with us. We have to change the sentence into future continuous tense. The reporter was very sad with us. ल भन्नुस्, यो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, हामीले यसलाई फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा लैजानु पर्ने छ। अब फ्युचर कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै shall will be before हो। अब द रिपोर्टर वाज चाहिँ यहाँ पास्ट टेन्स भएर आएको छ, यो बी फर्म हो। अब द रिपोर्टर विल बी बीइङ, द रिपोर्टर विल बी बीइङ भेरी स्याड विथ अस, द रिपोर्टर विल बी बीइङ भेरी स्याड विथ अस। अब अर्को छ यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस वेल। वी हेभ टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सिम्पल पास्ट टेन्स। यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस भेरी वेल। ल, यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस भेरी वेललाई तपाईँले सिम्पल पास्ट टेन्समा लैजानुपर्छ। यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस भेरी वेल सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। द गिभन सेन्टेन्स इज इन प्रेजेन्ट सिम्पल एन्ड वी आर डाइरेक्टेड टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सिम्पल पास्ट। यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस भेरी वेललाई यु प्र्याक्टिस्ड इङ्ग्लिस भेरी वेल। V1 फर्ममा छ, हामीले V2 मा लैजानु पर्यो। यु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस भेरी वेल। ओके? अब अर्को छ इज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी। इज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी। वी हेभ टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सिम्पल पास्ट टेन्स। अब भन्नुहोस् के हुन्छ? इज देयर सिम्पल पास्ट टेन्समा भनेको छ, अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ कुनै ऊ भनेको छैन। वाज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी, हामीले इजलाई सोझे वाजमा लग्यौँ। वाज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी। सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको हुँदाखेरि पास्ट फर्मको अफर्मेटिभ स्ट्रक्चरमा लैरहन आवश्यक रहेन, किनभने दिएको स्ट्रक्चर एस्नो क्वेसनमा छ, हामीले पनि एस्नो क्वेसनमै बदलिदिने हो। इज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी को पास्ट सिम्पल पास्ट टेन्स हुन्छ वाज देयर एनिथिङ लेफ्ट फर मी। हस्त बाबु नानीहरू, आजको रमाइलो क्लासको श्रव्य सामग्री सकिएको छ। अहिलेसम्म प्रविधिमा बसेर सहयोग गर्ने प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै म तपाईहरुकै अंग्रेजी शिक्षक साथी ज्ञानेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। घरमा कोरोनाको सन्दर्भबाट तपाईहरु सचेत अवस्थामा बसिरहनु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु। केही काम गरिसकेपछि पनि 20 सेकेन्डसम्म साबुनले मिची हात धुनुहुनेछ। आफ्नो परिवार, समाज र आफ्नो पढाइप्रति चिन्तित हुँदै बाहिरबाट कोही मान्छेहरू गाउँमा प्रवेश गरेका छन् भने सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म रेडियो सुनेर सहयोग सुनिदिनु भएकोमा र केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरिदिनु भएकोमा म तपाईहरुलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। भोलि हामी पुनः भेट गर्ने नै छौं। धन्यवाद।